विद्यार्थी मित्रों स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम फॉर वनीला ट्वाइलाइट सुगंधी संध्या रिटन बाय एडम यंग। विद्यार्थी मित्रों अहींया स्टेंजा आपेलो छे द स्टार्स लीन डाउन डैश डैश वेर हियर। विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे लेखकनो परिचय थोड़ो जोई लईए। एडम यंग म्यूजिकल आर्टिस्ट है। विद्यार्थी मित्रों एडम यंग born 5th July 1986. He is an American musician, singer, songwriter, multi-instrumentalist, producer वगैरह। He is Oval City's founder and only constant member. He was born in Ottumwa, Iowa and raised in Owatonna, Minnesota, where he is graduated from Owatonna Senior High School and then found work at a Coca-Cola shipping warehouse. तो विद्यार्थी मित्रों आ आपणे कविनो परिचय मेळव्यो। हवे विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 143 वनीला ट्वाइलाइट એટલે કે સુગંધી સંધ્યા અથવા બીજું કહીએ તો વિંટરાયેલો સંધ્યાકાળ। The stars lean down to kiss you and I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere because I will dose of safe and sound. But I will miss you, miss your arms around me. I will send a postcard to you, dear, because I wish you were here. I will watch the night turn light blue, but it's not the same without you, because it takes two to whisper quietly. The silence isn't so bad till I look at my hands and feel safe, because the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly. I will find repose in new ways, though I haven't slept in 2 days, because cold nostalgia chills me to the bone. But drenched in vanilla twilight, I will sit on the front porch all night, waist deep in thought, because when I think of you, I don't feel so alone. As many times as I blink, I will think of you tonight. I will think of you tonight. When violet eyes get brighter and heavy wings grow lighter, I will taste the sky and feel alive again, and I will forget the world that I knew, but I swear I won't forget you. Oh, if my voice could reach back through the past, I will whisper in your ear, oh darling, I wish you were here. तो विद्यार्थी मित्रों હવે આપણે પોએમ ને સમજીએ। The stars lean down to kiss you. Lean down એટલે કે ઝૂકવું નમવું। તારા ઝૂકી રહ્યા છે તને ચૂમવા। And I lie awake and miss you. અને હું જાગતો પડ્યો છું અને તારો એમ કહે છે કે જે અભાવ જે છે એમ કહે છે કે વર્તી રહ્યો છે। Pour me a heavy dose
of atmosphere. To pour એટલે કે રેડવું વહેવું, heavy એટલે કે ભારે એમ કે છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો DO એસિડોસ એટલે કે જામ અર્થ લેવાય છે, પરંતુ અહીંયા માત્રા પ્રમાણ એવા અર્થમાં આપણે લેવાનું છે. એટલે કે વહેડાવો મારી પર વાતાવરણના ભારને, because I will dose up safe and soundly. To dose up એટલે કે જોખું ખાવું અથવા તો કોઈ સૂઈ જવું. સાઉન્ડલી એટલે કે શાંતિથી સલામત રીતે, કહે છે કે કારણ કે હું સૂઈ જઈશ સલામત અને ગાઢ રીતે એમ છે. બટ આઈ વિલ મિસ યોર આર્મ્સ અરાઉન્ડ મી. પરંતુ કહે છે કે મને અભાવ વર્તાશે કારણ કે છે કે વિંટરાયેલા હાથોનો. અરાઉન્ડ મી એટલે કે આજુબાજુ એમ, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે અર્થ લેવાનો છે વિંટરાયેલા અર્થમાં. તો કહે છે કે પણ મને અભાવ વર્તાશે કારણ કે છે કે વિંટરાયેલા હાથોનો. I would send a postcard to you dear. એટલે કે મેં તને કહે છે કે પત્ર લખ્યો હોત તો એમ કહે છે કે પ્રિય અથવા તો વહાલી એમ કહે છે. Because I wish you were here. કારણ કે હું ઈચ્છતો કે એમ કહે છે કે તું અહીં હોય એમ કહે છે. I will watch the night turn light blue, but it's not the same without you. શું કે છે, હું એમ કે છે કે રાત્રિને એમ કે છે કે હળવા એમ કે છે કે વાદળી રંગથી બદલાતી જોઈશ, પરંતુ તે દર વખતે એમ કે છે કે જેવી નહીં હોય. કોના વિના? કહે છે કે તારા વિના. સેમ, ઓપોઝિટ, ડિફરન્ટ. અને નાઇટ નો ઓપોઝિટ ડે. Because it takes two to whisper quietly. To whisper એટલે કે ધીમેથી કાનમાં કહેવું અને quietly એટલે કે શાંતિથી. હવે કહે છે કે કારણ કે એમ કે છે કે શાંતિથી ગણગણવા બે શું જોઈએ? તો કહે છે કે માણસો અથવા તો જણ જોઈએ. The silence એટલે કે શાંતિ isn't so bad એટલે ખરાબ, till I look at my hands and feel sad. Sad નો ઓપોઝિટ happy. એટલે કહે છે કે શાંતિ એમ કહે છે કે ખરાબ નથી જ્યાં સુધી એમ કે હું મારી હાથ જોઉં નહીં અને કે દુઃખ ન અનુભવી શકું, અથવા તો અનહેપી એટલે સેડ એટલે દુઃખ. Because the spaces એટલે અહીંયા જગ્યા લેવાનું છે. Between my fingers are right where your speed perfectly. Right નો ઓપોઝિટ wrong અને perfectly એટલે કે પૂર્ણ રીતે. શું કે છે? કારણ કે મારી આંગળીઓ વચ્ચેની જે જગ્યામાં તારી આંગળીઓ પૂરેપૂરી એમ કે રીતે સમાઈ જાય છે. I will find repose એટલે અહીંયા આરામ કરવો એમ કે છે in new ways, though I haven't slept in 2 days. એટલે કે હું એમ કે છે કે નવી રીતે એમ કે છે કે જે મુક્તિ જે છે એમ કે અથવા તો રસ્તો જે છે કે શોધીશ, ભલે એમ કે છે કે 2 દિવસ એમ કે હું સૂતો નથી. Because cold nostalgia એટલે કે વિયો chill me to the bone. હવે chill એટલે કે ઠંડુ કરે છે, bone એટલે કે હાડકું. કારણ કે એમ કે છે કે ભૂતકાળની જે યાદો મારા હાડકા સુધી એમ કે છે કે શીતળતા ફેલાવી ચૂકી છે. But drenched in vanilla twilight, I will sit on the front porch all right. Drenched એટલે કે છે કે તરબોળ થયેલું અથવા તો કે ભીનું થઈ ગયેલું એમ કે પોર્ચ એટલે કે આપણે ઘરની આગળની જે જગ્યા હોય છે ને એને
રમેશ એવું પણ શબ્દ વાપરીએ છીએ. તો પોર્ચ એટલે કે ઘર આગળની જગ્યા એમ કે છે. પરંતુ એમ કે છે કે સંધ્યાકાળ એમ કે વિંતરાય ભીને થયેલ એમ કે છે કે આખી રાત એમ કે છે કે આગળની એમ કે છે કે રવેશી અથવા તો ઓસરીમાં એમ કે છે કે બેસીશ. Waist deep in thought because when I think of you I don't feel so alone. એટલે કે છે કે waist deep એટલે કે કમર સુધી એમ કે છે ડૂબેલો એમ કે છે. કમર સુધી એમ કે ડૂબેલો તારા વિચારમાં એમ કે છે કે કારણ કે હું તને વિચારું છું કે હું એમ કે છે કે એકલતા એમ કે છે કે અનુભવતો નથી. As many times as I blink એટલે આંખો પટપટાવી એમ કે છે અથવા તો બીજું કહીએ તો પલકારા મારવા એવું પણ કહી શકાય. I will think of you tonight. I will think of you tonight. એટલે કે જેટલી વાર હું એમ કે પલકારા મારું છું હું આજની રાતે તારો વિચાર કરીશ. હું આજની રાતે કે તારો વિચાર કરીશ. When Violet એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જાંબુડિયા રંગનો અક્ષર લેવાનો છે આપણે. Eyes get brighter and heavy wings grow lighter. લાઇટ નો ઓપોઝિટ ડાર્કનર કે જ્યારે કે ભૂરી એમ કે જાંબુડિયા આંખો તેજસ્વી બને છે અને એમ કે ભારે આંખો એમ કે હળવી બને છે. I will taste ટુ ટેસ્ટ એટલે કે આસ્વાદ માનો the sky and feel alive again. હું એમ કે આકાશને એમ કે ઓળખીશ પારખી કાંઈક દઈશ એમ કે અને કે ફરી જીવંત એમ કે અનુભવીશ. And I will forget the world that I knew. અને એમ કે હું દુનિયાને કે ભૂલી જઈશ હું એમ કે જાણું છું. But I swear I won't forget you. To swear એટલે અહીંયા વચન આપવું અને ટુ ફોરગેટ એટલે કે ભૂલી જવું. પરંતુ એમ કે આપણે કહીએ છીએ ને કે સમ ખાવા એમ કહીએ છીએ આપણે તો ઘણી વખત કહે છે કે પરંતુ એમ કે હું એને કે વચન આપું છું અથવા તો સમ ખાઉં છું કે હું તને ભૂલી નહીં જાઉં. Oh, if my voice could reach back though the past, I will whisper in your ear. એટલે કે અરે ઓ એમ કે છે જો એમ કે મારો અવાજ ભૂતકાળ તરફ એમ કે પાછો જઈ શકે તો હું એમ કે તારા કાનમાં એમ કે ગણગણીશ. ઓ ડાર્લિંગ આઈ વિશ યુ વેર હિયર. અરે એમ કે પ્રિય હું એમ કે ઈચ્છું કે તું એમ કે અહીં હોય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ કાવ્ય જે છે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. એના સ્ટેન્જા જે છે અહીંયા the stars lean down dash when here. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે at what time is the poet singing this song? Answer: the poet is singing this song in the evening. Second, what does the poet request his beloved to pour on him? The poet request વિદ્યાર્થી મિત્રો એ does આપેલું છે એટલે રિક્વેસ્ટ થઈ ગયું. His beloved to pour a heavy dose of atmosphere on him. Third, what does the poet wish? The poet wishes that his beloved is with him. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે એક્સરસાઇઝમાં જોઈ લઈએ તો આગળના પ્રશ્નો what will the poet do all night? The poet will sit on front porch all night.
Fifth, when will the poet feel alive again? Answer, when the poet thinks about his beloved and become happy, he feels he is alive again. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું છે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ એન્ટોનિમ્સ ઓફ ધીસ ફ્રોમ ધ પોએમ. તો પોએમ માંથી આપણે વિરોધી શબ્દો શોધવાના છે. ડ્રાય તો ડ્રેન્ચ, વેક અપ સ્લીપ, લાઇટ ડાર્ક, હેપી સેડ, darker lighter, shout whisper, day night, different same, wrong right. વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાર પછી ટીક માર્ક કરવાનું કે છે કે ટીક માર્ક ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. બરાબર. The poet dozes off while missing his beloved. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર વાક્ય ખોટું છે એટલે કે ફોલ્સ આવશે. As the poet wishes his beloved to be present there, he will write a letter. વિધાન વાક્ય સાચું છે એટલે ટ્રુ આવશે. As per the poet, a lonely man cannot whisper. વિધાન વાક્ય ખોટું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે ફોલ્સ આવશે. The night changes into light blue as usual. વિધાન વાક્ય ખોટું છે એટલે ફોલ્સ આવશે. The poet feels the absence of his beloved changes the shade of morning. વિધાન વાક્ય ખોટું છે એટલે ફોલ્સ આવશે. The silence is good. એ પણ વિધાન વાક્ય ખોટું છે એટલે ફોલ્સ આવશે. The poet is going to think about his beloved innumerable times tonight. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાક્ય તદ્દન સાચું છે એટલે કે ટ્રુ આવશે. અને the poet has kept awake for 2 consecutive nights. તો વિધાન વાક્ય સાચું છે એટલે કે ટ્રુ આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વનીલા ટ્વાઇલાઇટ પોએમ 4 પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ તમારી નોટબુકમાં અવશ્ય લખી દેજો.